قرار کیا گیا تاکہ آپ پرہیزگار بنو. اور آج کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے. If you can control your hunger, you can control almost all your desires. اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں. آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے 1 مہینے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں آپ کا انٹسٹینل ایبزارپشن بڑھ جاتا ہے, آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے, کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو. آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے. اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے. یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا, اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر. لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں, اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں کہ روزہ رکھو. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری 10 راتوں میں رمضان کی لیلۃ القدر آتی ہے, اور لیلۃ القدر جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت اہم رات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری 10 شب میں amongst the odd nights, چاہے 21ویں ہو, 23ویں, 25ویں, 27ویں یا 29ویں رات کے اندر یہ لیلۃ القدر آتی ہے. حضرت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا تھا, اور قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, اور یہ فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قدر میں سورہ نمبر 97 میں کہ ہم نے اس رات کو لیلۃ القدر کو قرآن نازل کیا تھا. اور لوگ پوچھیں گے رات کیا ہے, اور جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے, ساری رات عبادت کرتا ہے, وہ ایسا ہے کہ ہزاروں مہینے ایک رات جو عبادت کرتا ہے وہ 1000 مہینے کے برابر ہے. اور جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں 1000 مہینے تو تقریباً 80 سال سے زیادہ ہوتے, تقریباً ساری زندگی کے برابر. تو شب بہت اہم شب ہے, اور اس شب میں میری تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اسلام, جنگ یا امن. آج ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں, چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو, انٹرنیشنل میگزینز ہو, ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو, ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو, ہم جانتے ہیں کہ دیر از ویرولنٹ پروپیگنڈا اباؤٹ اسلام. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط انفارمیشن پھیلا رہا ہے, اور یہ میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں جو پیغام پھیل رہا ہے وہ ایبسولوٹلی نیگیٹو ہے. اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا they use various different strategies. They use various strategies to malign Islam. Number 1 strategy ہے they pick up the black sheep of the community and they portray as though the exemplary Muslims. وہ جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں ان کو چنتا ہے اور انہیں میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے کہ یہ عام مسلمان ہیں. They pick up the black sheep of the community and they portray as though the exemplary Muslims. اور ہم جانتے ہیں ہر مذہب میں there are black sheep in every community. ہر مذہب میں کچھ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں,
मिसाल के तौर पे अगर आपको जांचना है कि एक नई मर्सिडीज कार मार्केट में है 600 SEL 2010 मॉडल, अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी अच्छी कार है, अगर उस कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे आप एक ऐसे शख्स को बिठाते हैं जो ड्राइविंग जानता ही नहीं और उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए वो ठोकता है, तो मैं पूछना चाहता हूं आप किसे ब्लेम करेंगे? आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, गाड़ी को या ड्राइवर को? बट नेचुरल ड्राइवर को। अगर आपको जानना है कि कितनी अच्छी गाड़ी है तो आपको चेक करने पड़ेगा उस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन, उस गाड़ी का पिकअप क्या है, उस गाड़ी का गियर रेशो क्या है, उस गाड़ी के सेफ्टी मेजर्स क्या है, उस गाड़ी में कितने एयरबैग्स है, एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम है क्या नहीं। तो आप जब स्पेसिफिकेशन को जानेंगे और जांचेंगे फिर आपको पता चलेगा कि गाड़ी कितनी अच्छी है। उसी तरीके से अगर आपको इस्लाम जानना है तो इस्लाम जानने के लिए आप मुसलमानों। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो है वो रमज़ान के बारे में बताया। मैं रमज़ान के बारे में अगर आपको बताता चलूँ तो हमारे पाकिस्तान में जो है वो इस चीज़ का रवाज है कि जब भी रमज़ान आता है हम इस तरह के मुसलमान हैं, मतलब हम बिल्कुल रश डाल देते हैं मस्जिदों में, हर किस्म की, मतलब सुबह की नमाज से लेके इशा की नमाज तक जो है वो इस तरह से रश होता है कि बंदा, मतलब एक महीने में अगर कोई बाहर से अंग्रेज आ जाए ना तो वो ये समझे यार ये कितने पक्के और सच्चे मुसलमान हैं। लेकिन उसके बाद एक महीने के बाद अगर आप देखें तो मस्जिदें वैसी की वैसी हैं, एक साफ मुश्किल से पूरी हो रही है। अब अगर हम मतलब इस टाइम रमज़ान के बाद या रमज़ान से पहले हम लोग जो है ना वो मतलब जाए ना मस्जिद में मगरिब की नमाज के टाइम, तो वहाँ पे मुश्किल से जो है ना वो एक साफ या दूसरी साफ जो है ना वो फुल होती है। लेकिन जब आप रमज़ान में मस्जिद में जाएं तो पूरी की पूरी मस्जिद फुल हो जाती है जब तक आप मतलब अपनी इफ्तारी कंप्लीट करके जो है वो मस्जिद तक जाते हैं। रमज़ान मुबारक में अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दिया तो आप रमज़ान में करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ों का जो है वो गौर भी तो करें ना कुछ चीज़ों के ऊपर। जैसे कि अभी रमज़ान आ गया, हमारे पाकिस्तान में जो है वो अब हर बंदे के हाथ में जो है ना वो एक ब्लेड होना है। एक ब्लेड से मुराद क्या है कि जिसको जिस चीज पे जो है ना वो मिलनी है या ना प्रॉफिट नजर आना है उसने उस चीज को महंगा करते जाना है। जिस तरह फल फ्रूट जो है वो फल जो है वो फ्रूट वगैरह जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो जाता है रमजान में कि गरीब बंदा जो है वो खा नहीं सकता है। मतलब उससे पहले भी तो फल आता है ना, लेकिन उससे पहले जो है वो महंगा नहीं होगा, नॉर्मल रेट में होगा। जब ही रमजान आएगा जब पता चल जाएगा कि जी डिमांड बढ़ने लगी है, अब लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, तो जनाब महंगा करके बैठ जाते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का हाल है। कोई भी चीज देख लो आप जो रमजान में यूज होती है खासकर, उसको मतलब आसमान पे ले जाएंगे और हाथ में ब्लेड पकड़ा होगा कि मैं बस काट ही जाऊं, मैं मतलब उतारता जाऊं, जिसकी छिल उतरती है मुझसे मैं उस तरह से उतारता जाऊं। खैर अमीर बंदा जो है वो उसको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गरीब बंदा जो है वो रोजा अच्छे तरीके से खोल ले तो इसमें क्या हर्ज है। लेकिन यह है कि इस चीज का अब मतलब ये एक सियासी तौर पे भी आ जाती है बात। वो मेरी फील्ड नहीं है ना मेरी, वो इस चीज के ऊपर मैंने को बात करनी है। लेकिन ये आवाम को खुद भी जो है ना इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि हम लोग किधर जा रहे हैं। मतलब एक रमजान का एक महीना अगर आप किसी और मुल्क में चले जाओ, सऊदीया में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, कोई भी मुस्लिम ममालिक वहां पे चले जाओ, लोग पकड़ पकड़ के लेके आते हैं कि आओ यार हमारे साथ इफ्तारी करो, आओ मैंने इफ्तारी का इत्माम किया है, आओ करो। लेकिन पाकिस्तान मतलब मुझे अफसोस होता है ये चीज कहते हुए। मतलब एक होता है ना कि जैसे दिल से दर्द निकलती है बंदे की कि ये मतलब क्या रवैया है कि यार एक चीज जब जरूरत पड़ रही है एक चीज की, वो भी अल्लाह ताला के रोजे की मतलब मुतल्लिक जो है, अगर एक गरीब आदमी जो है वो अच्छा इस्तेमाल करके अपने बच्चों को अपनी फैमिली को जो है वो अफ्तारी करवाना चाह रहा है, लेकिन वो इस दौर में करवा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों में जो है वो इंसानियत नहीं है ना। क्योंकि आलू जितने भी जो भी चीज होगी हर चीज जो है वो महंगी हो जाएगी रमजान में।
تو یہ ہماری جو ہے نا وہ انسانیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کریں, نو ڈاؤٹ جتنا آپ کا دل کرتا ہے اتنی کریں, اور کرنی بھی چاہیے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہم رمضان پورے سال میں ایک مہینہ بھی اللہ کے ہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے معاشرے کو بھی تو درست کرو, اپنے معاشرے کو بھی تو اسلام کے مطابق لے کے آؤ کہ منافع خوری جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں, لیکن اس کے طرف جو ہے وہ کوئی نہیں آ رہا ہے, اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.